بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'alaga maqtolar aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytib özübüzdün bugünkü tüz görsetübüzdü, tüzefiribizdi hayradan başlayыбыз. Albatta Bişkek uaqtısı boyunca Şam Maghrib namazının kirүүsüne sanalı gana minöttөр kaldı. Oşoga karabastan biz Peygamberimizden bir hadisin bolsa da kalıp, andan keyin Şam namazdan keyin ulantууга hareket kılabız degen ümittömün. Urmatlı bir tuğandar, bizdin bugünkü sözübüz negiz gözögü bul belek alışуу jana belek berүү tuurasında bulmokçu. Antkeni azırkı учурда биздин өлкөбүздө майрамдардын көптүгүнөн baş adaşıp, ал эмес kalender da adaşıp, ошондуктан майрамдарда белек алуу, белек берүү туурасындагы көптөгөн сөздөр айтылып келип жүрөт. Ошондуктан биз бүгүнкү темабызды дегеле исламда белек алуу, исламда белек берүү, белектин пайдалары, максаттары жана белектин шариаттагы өкүмдөрү туурасындагы бир канча хадистерди, осуяттарды алып окуп үйрөнмөкчүбүз. Мына ушул боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздар же болбосо кайсы бир пикирлериңиздер болсо 2210 номер аркылуу өзүңүздөрдүн бир пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот. А дегенде биздин ала турган биринчи осуятыбыз Имам Марвазийдин Китабул Бир Васила китебиндеги 329 hadis. Anil Hasani qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslimu la in aslamtum la yushakanna an tahadu ta'ama beynakum min gayri maja'atin. Peygamberimiz aleyhisselam'dın sözün Hazreti Hasan el Basri rivayet kılıp aytat. Peygamberimiz aleyhisselam aytat, musulman bolgula. Musulman bolgula İslamga girgile. Egerde siler musulman bolup kalsaňar, anda kursak aç bolboso dagı biri-biriňer menen ülpötçülük kılıp, adamlar biri-birine tamak berip, adamlar biri menen biri kursaktaryn toyguzup bir dastorkon üstünde bolup kalışat deyt. İslamga çeýinki doğruda adamzatda adamların arasında kursak aç bolgondor gana tamak berip, kursak aç bol, tamaka muhtaç bolgondor gana tamak berip, al emi kursagy tok adamlar biri-biriniň tamak jegisi gelbes, içkisi gelbesden je jönele bir ülpötçülük, jönele bir tuğandyk katarında çay içişүү, tamak içişүү rasmileri jok bolgonu aytyp turat. Peygamberimiz aytat, sizler musulman bolgula, İslamga girgile. Egerde İslamga girip musulmançylykty kabul ala turgan bolsoňar, anda sizler kursak aç bolboso dele, eçkimdi tamak aşka muhtaçdygy bolboso dele çogulup, çogu çarına oturup, bir dastorkonga kol uzatıp, bir dastorkondon dam sızıp, çыныğı bir tuğan bolup kalasyňar deyt. Antkeni mına uşul adamlar konoko çakırıp, birin-birin çayga çakırıp, adamlar jakşı gündörü dagı, kursak tok bolgon gündörü dagı bir tuğan ekenin, bir tuğandyktan, ıntymakdyktyn ırkyn getiribesden, ıntymaktyn jytyn getiribesden adamlar çogu çarına oturup çay içişүү rasimi, adamlardın biri-birine çay verip, konok kütүү, konok berүү rasmisi, mına uşul belek berүүsünün negizgi özögüle tura turmatty bir tuğandar. Adamlardın musulman boluusu, musulman bolgondon keyin oşol musulmançylygybızdy aýgynelep turgan masele tuğan uruktardy, koňşu goloňdordu, dos çaryldardy, jorolordu çakırıp, alar menen çogu çay içip, adamlardy konok kadasyn kılıp gütüp, alarga kadimkide jilik tartıp, dastorkon salıp tamak berүүnün özünün azemi, özünün şan şökötü, çındygynda bul musulmançylyktyn şan şökötü, musulmançylyktyn görkem ekendigine kabar berip turat. Adam söz türde kursak aç bolgondo gana, adam söz türde kursagy aç bolgondo barıp kursagyn toyguzuu üçin gana bir tuğan üýünden çay içpesden, tamak içpesden, balkim ülpötçülük kılıp, balkim musulmançylyk kılıp, balkim bir tuğançylyk kılıp dagı çay içip turuusu, tamak içip turuusu, ag içip turuusu, nan jep turuusu, mına uşul musulmançylyk talap kılgan görkem bir adatlardan ekendigin şariatыбыз bizge kabar berip turat. Urmatly bir tuğandar, azır Bişkekte Şam namazına wagy girdi. Biz Maghrib namazını okuganга çygabız. Urmatly bir tuğanım, siz dagı zerikbesden, erinbesden darat alıp namazga turuňuz. Al emi tündük regiondagy bizdin bir tuğandar Şam namazını okup bütken bolsa, al emi tüştük regionda dagı 5-6 minutdan keyin Şam namazını wagy başlarat. Hudaý taala bardygybızdyň okuy turgan namazlarybızdy kabul kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى оқыған намаздарыбызды қабыл қылсын. Әлеме кимде-ким намаз оқый элек болсо, ақыретке, қабырға, қиямат күнгө жеткенге чейин жок дегенде бир жолу болсо дагы маңдайын жерге, саждага тийгизип калганын Кудай Таала насип эткен болсун. Анткени өлүм ак. Аллах Таала Кур'ани Каримде Kullu nefsin zaiqatul maut, her bir insan, her bir nefs söz türde ölümdün, hakikatin damın tatuvçu dep kelet. Antkeni o hakikatin damın, ölümdün damın tatpay turgan insanın özü yok. Жалгыздык Кудайга жарашат, түбөлүк Кудайга жарашат, андан башканын бардыгы сөз түрдө бул дүйнөдөн өтпөй койбойт. Мына ушул жума, үстүбүздөгү жума, мына ушул аптада Орта Азия бүтүндөй эсенге аймагы зор кайгыга чөгүлүп турган убакыт. Анткени аллама шейхибиз, мухаддис, факих, муфти болгон, Орта Азия бүтүндөй сыймыктанган, Орта Азиянын акыркы доордогу сыймыгы болгон кадырлуу шейх Мухаммад Садик, Мухаммад Юсуф Тамбылда акыркы сапарга узап кетти. Бул зат жөнүндө айтпай кое турган болсок, албетте дин астында, илим астында өзүбүздү күнөөкөр сезмекпиз. Бир убактагы Орто Азия жана Казакстандын муфтийи, ал убакта СССР деген мамлекетте Орусия муфтияты, Кавказ муфтияты жана Орта Азия жана Казакстан муфтияты болуп бөлүнүп, ошонун эң эле чоңу жана эң эле башкаруучулук милдетти колуна алган бул Орта Азия жана Казакстан муфтияты болуп, ошонун акыркы муфтийи болуп Мухаммад Садик, Мухаммад Юсуф устаз шайланган. Эл андан сырткары Өзбекстан эгемендүүлүк алганда Өзбекстандын тоңгуч алгачкы биринчи муфтийи болуп турду. Бул адам өз убагында Аскар Акаев менен бирге, Чыңгыз Айтматов менен бирге СССР Жогорку Советинде депутат болуп дагы өзүнүн кызматын көрсөтүп, бүтүндөй СССР эсенге аймагындагы мечит медреселердин ачылуусуна, мусулмандардын укугунун корголуусуна эбегейсиз салымын кошуп, ошол убактагы президент Михаил Сергеевич Горбачев менен сүйлөшүп, көптөгөн жакшы иштерди кылып, ал эмес СССР менен Афганистандын ортосундагы мамилелердин, ошол жердеги согуштун бүтүүсүнө дагы салымын кошуп, ошол жерде элчилик вазифаны, атайын делегациянын жетекчиси болуп барып, ушундай бир жакшы чаралар менен бүткөрүп келгендигин билебиз. Ал эмес бул өз убагында Өзбекстанга президенттик макамга атсалыша турган болуп, ошол адамдар көрсөткөн ар кандай куугунтуктар болуп, бул адам ошол Либиядан сырткары Меккеде, Сауд Аравиясында бир канча жылдар саясий башпенек алып жүрүп, андан кийин гана азыркы Өзбекстандын президентинин уруксат берүүсү менен Өзбекстанга келип, ошол жерде диний ишмердүүлүгүн жүргүзүп турду. Өзүнүн аркасында
ошондо жүздөгөн китептерди калтырып чындыгында Орта Азиянын топурагын таза экендиги. Эгерде Орта Азиялыктар илим алса, анда ошол илимдин баркын, баасын, таасын түшүнө ала турган идиректүү, азиз адамдардын журт экендигин дагы бир жолу тарых жүзүнө айгинелеп белгилеп берген улуу адам болду. Бул адамдын эмгектеринин арасында Тафсирул Хилал 6 томдук эң бир ат көтөргүс үлкөн ушундай бир зор тафсир китеп калтырып, бул китеп кээ бир мечиттерде 6 жолуга чейин хатым болуп, ал эмес кыздарга турмушка чыкканда сеп катары кошулуп берип жүргөн китептердин катарына орун алып, окурмандын көзүнүн тирүүсүндө адамдар кайра окуй турган таберик азиз китепке айланган. Бул китепти Москвадагы болгон Васатия конференциясында шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф өзүнүн колу менен мага белекке бергендегисин мен эч убакыт эсимден чыгара албайм. Андан сырткары бул кишинин эмгектеринин арасында 37 томдук болгон Хадис ва Хаят, Хадис жана жашоо деген Тажул Усул аттуу китепти, хадис китепти шарх берип, мына ушундай көркөм кеп жарат. Андан сырткары сүнни акыйдалар боюнча тайын бир баяндамалар жасап, андан сырткары тасаввуф иретинде, коомдук адептер туурасында, фыкых боюнча Мухтасарул Викаянын шаргы Кифаяны жазып, айтор 100дөн ашуун китепти өзбек тилдүү, түрк тилдүү, жалпы эле ошол мусулман эл журтчулугуна калтырып кетти. Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк көптөгөн таасирдүү, абройлуу уюмдарда мүчө, уюштургуч мүчө жана башка кызматтар аркалап өмүрүнүн акырында Ташкент Ислам университетинде сабак берип жана мына ошондой китеп чыгаруу, китеп жазуу менен алек болуп, 60 жаш курагында жүрөгүнөн кармап бул дүйнөдөн чын аламга пайгамбар жаш курагында өтүп кетти. Бул адам менен биздин устазыбыз доктор Мухаммад Саид Мухаммад Хасан Бухари, Меккедеги Умул Кура университетинин профессору, жеке мен өзүмдүн устазымдын өтө жакын досу болуп, ажылык күндөрү башка убакыттарда Меккедеги доктордун устазыбыздын үйүнө жатып, ошол жерде биз сабакка барганда көрүп, ошондон улам биздин мамилебиз башталып, кийинчерээк ошол мамиле достук мамилеге айланып, өтө жылуу мамиледе болгон учурубуз бар эле. Чындыгында бул адам бүтүндөй Орта Азиянын, Казакстандын, Эсенги өлкөлөрүнүн сыймыктанган ушундай бир үлкөн уул эле. Кудай таалам жаткан жерин жаннаттан кылсын, акыретин бейиш кылсын, бүтүндөй Орта Азияга айта турган көңүл айтуубузду Орта Азия элдеринин баардыгы кабыл кылган болсун. Кудай таалам мына ушундай аалымдарыбызды биздин учубузду куру кылбасын. Кудай таалам азыркы учурда өзүбүздүн Кыргыз элине эмгек сиңирип жаткан биздин Абдушукур устазыбыздай, аалымыбыздай, Аалымдар кеңешинин төрагасы, Ислам университетинин ректору, муфтий азиретибизде Максатбек ажыдай, андан сырткары дагы көптөгөн устаздарыбыздай, аалымдарыбызды Кудай таалам жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, эки дүйнө шермелден сактап, Кудайым элге, жерге дин жеткирүүнү Кудай таалам насип эткен болсун. Амин я раббал аламин. Кийинки келе турган хадиске келе турган болсок, عن أم سلمة أنها قالت إني لا أهدي الهدية على 3: هدية مكافأة فإنا لا نحب أن يفضلنا أحد ومن أهدى هدية بقدر ما يجد فقد كافأ وهدية أريد بها وجه الله عز وجل لا أريد بها جزاء ولا شكورا وهدية أريد بها اتقاء فإني لا أحب أن يقال في إلا خيرا. Ummu Salama, Peygamberimiz Aleyhisselam'dın ayallarının biri, enekelerimizden biri Ummu Salama radıyallahu ta'ala anhu aytat, men hadiye belek berem deydi. Biroq oşol bergen beleklerim 3 türdü belek bol eseptelet. Birincisi, kimdegi manga belek bere turgan bolsa, men dagı oşol adamga kayradan bir belek bergen hareketinde olam. Antkeni manga bir belek berip oşonu menen gana kurcalak mınday bir anı kaltırıp koygandı kalabayım deydi. Albatta bir adam belek bere turgan bolsa, adam korkkandıgынан berbeyt, balkim sıyırmat bolgandığı üçün beret. Antkeni Peygamberimizin başka bir hadisinde belek bergile bir-biriңерге olgan mahavat, meher, ışkınlar oygonat dep Peygamberimiz aytkan. Ошондуктан belek berүү şariatыбыздагы сүннөт амалдардан, эгерде белек бергенде анын ордуна башка белек бере албасаңыз, Аллах разы болсун деп дуа кылып, 2 рекат намаз окуп, ошонун соогун багыштай турган болсоңуз, албетте сиз белектин эсесин аткарып берген болуп эсептелет. Экинчи түр белек бул эч кандай ыраазычылык дагы, шүгүр дагы, башка дагы талап кылбай турган, чын дилден Аллахтын ыраазылыгы үчүн бериле турган халис лилла белектер. Алем üçüncüsü, кээ адамдардын жамандыгынан коруп, жамандыгынан коркуп, коргонуп бере турган белектер дейт. Чындыгында
Üçüncü bölük azır dele var. Mına görüp turasızlar, muftiyatta, başka da kede muftilerimizde mına Maksatbek hacıbыздын özün jana başkalardı jamandap çıkıp atkan tayın bir dejur aksakaldардын türü payda болгон. Alarga belek berip turуу керек болот. Эгерде ошолордун курсагын тойгузуп, жума сайын тамак алып берип, башка кылып bir belekler menen berseň ыраазы болот эле. Бирок акыркы убакта булардын нафсилери көбөйүп кетип, мага ажылыкта мынча квота керек, мага деген мынча бир акча доллар керек, мага мындай керек, тигиндей керек деп булардын жанагыдай bir алкымы чоңоюп кеткенден буларга белек берип дагы муфтилер үлгүрбөй калып, булар ошо акипрестен чыгып, башкадан чыгып жамандап аткандыгы мына ошол себептен. Анткени булар ошол муфтиятты коркутуп, эгер сен бизге момундай кылбасаң, тигиндей акча бербесең, анда биз сени жамандайбыз деп ачык эле bir шерттешип алып туруп жамандап чыгып, анан алардын курсагы бир аз тойгузгандан кийин алар ошентип сөздөрүнөн чыкпай калат. Бул деген ошол эң жаман адамдын катарына кошулат. Пайгамбар алейхиссалам айтат, адамдардын эң жаманы адамдар ошол адамдын жамандыгынан коркуп ага жакшы мамиле кылгандагысы дейт. Бул арам тамак, бул арам оокат. Жалпы мусулмандардын идарасынан акча өндүрүп алып, коркутуп антем минтем деп барып тыйын алып аткан балдарын багып аткандар, булар кыяматта ошол тозоктун отун жешет. Булардын ичегилер тозоктун оту менен күйөт. Булар аны билбейт, ажымын деп коркутуп да ажыга барып келген. Көп ажыга барган учурда коркутуп ажыга барып келип, ошентип олтуруп азыр ушундай иштерди кылып турат. Кудай таала мындай шерменделиктен бардыгыбызды сактаган болсун. Менин аялым тил укпайт, урсам болобу дейт, урганга болбойт. Анткени бул жакшы эмес. Тил укпаса, ошол тилди уктурула турган касиеттин сизде жоктугунан кабар берип турат. Эмне үчүн тил укпайт? Демек ошол жерде бир маселе бар, ыркырашып, чыркырашып, анан ортодогу жанагыдай бир уят чүмбөттүн парданын айрылып калгандыгынан улам ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан ир отуруп түз кеңешип, жубайлар кеңешип алыш керек. Анан тил укпайт дегенде кээ бир адамдар бар, аялдарына үйлөнгөндө аларды кул катары мамиле кылып, мен үйдө ушундай бир Султан Сулейман болсом, сен күн аялсың, сен мага сүйлөбөшүң керек, тил кайрыбашың керек, сен мени түз карап, өйдө карап карабашың керек дегендей таасир жок, андай эмес. Аял сени менен үйдө тең укуктуу, ал сенин жубайың, сен аны кул кылганы, кызмат кылдырган эмес, балким сага бала төрөп берип, сени менен жашоодо шерик болгон үчүн алдың. Демек ал үй бүлөдө сенде эле укукка ээ, ал дагы сүйлөй турган укукка ээ. Ошон үчүн аялдарды коргулуп, антип, минтип, үйдөн чыкпа, башка деп өзүң көрүнгөн жерден, чогулуштардан ашкан тамак жеп, үйгө алып келе турган тамагың жок болуп, ал тишинин кирин сору болуп тургандан кийин бир азыраак каршылык көрсөтүп койсо, эмне үчүн мен тилимди укпайсың дегенде тиран болуп кеткен эркектерибиз бар. Бирок айта кете турган маселе аялдарга, эгерде кайсы бир аял 5 мал намазын окуп, 1 айлык орозосун кармап, анан күйөөсүнө итаат кылып моюн сунса, бейиштин каалаган эшигинен кире берсин деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын көркөм бир осуятын эстен чыгарбасак дейм. Ассаламу алейкум. Жолдошум шариятты мыкты билет, бирок мага болсо болбосо кыйкыра берет. Эркектин да милдети барбы же аял эле милдеттүү? Мына азыр айтып озум же электеги маселени айтып атат урматтуу бир тууганым. Ошол шариятты мыкты билбегендигин ушундан биз билип турабыз. Албетте аялдын укугу бар. Аялдын курсагы ток болуш керек, кийин бүтүн болуш керек, үйү жылуу болуш керек. Мына ошондо гана эркек аялын толук камсыз кылган болот. Андан сырткары ошол аялдын дагы эс алууга, уктаганга, тууган урттарын көргөнгө, ошолорго конокко барганга дагы сөзсүз түрдө укугу бар. Анды жөндөн кээ бир айтат, аялым күйөөм дейт, дааватчы, башка, мен үйдөмүн, ал эмес бетиме паранжы тагып жүрөм. Кээде чоң сырткы ворота бекилинбей калса, дарбаза келип эмнеге сен ушинттиң деп кечке кыйкырынып, мени уруп жиберет экен деп коркуп ошентип олтурам дейт. Сот карызданайын десем, жоолукчандар, намаз окугандар, мусулмандар ушинтип урушуп атат деп намыстанып үйдө олтурам дейт. Урат дейт, башым урат, тишим сынганы болду, бөйрөгүм бурганы болду. Айтыр өтө бир ызаны чектим мен деп аразданып келген бир туугандар бар. Жок, ар бир эркектин мойнундагы милдети, аманаты бул аял заты болот. Ошол аялды урматтап, сыйлап, барктап алуу эркектин колундагы милдет болот. Эгер аялга теңелип, аны менен мушташып, аны менен чашташып кете турган болсо, эркектик касиет төмөн түшүп калган деп баалынат. Шарият бул нерсеге жол бербейт.
Erkektin erkektigi ушунда турат, erkektin sırttandыгы ушунда турат. Ошол аялдын сөзүн көтөрүп, чыдамдуу болуп, анан аял экен деп анын сөзүн ушкан, жаман айткан сөзүнө маани бербестен дайыма жакшы мамиле кыла берүүтө турат. Өзүнүн мамилеси менен аялды багындырып алган, өзүнүн жакшы сөзү менен аялды багындырып, аялды өзүнө сүйдүрө алган эркек мына ушул чындыгы эркек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир дагы аялга колун көтөргөн эмес. Аялына жөнүн чыгарып кыйкырган дагы эмес. Балким пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүүлүгү, анын чыныгы эркектиги, анын мырзалыгы аялдарын пайгамбарыбызды сүйүүгө мажбурлаган урматтуу бир тууганым. Сунда каза болгон балдардын туугандары үй алып бергиле деп жатат фирманын директоруна дейт. Анын ошо шарттарын караш керек. Ошол оңдолуп аткан жанагыдай эскалаторго ким чыгып алды деди болуш керек. Ага тыюу салган болуш керек. Айтор ошонун бардыгы шарттарын да караш керек. Бу кандай шартта? Аны ошол лифт иштеп аткан учурда эч кимди тыйбай туруп эле балдар чыгып жыгылып калган болсо, анда башка маселе. Ошондуктан бул маселеде жөн эле ортодон туруп эле мен өкүм чыгарып, булардыгы туура же туура эмес деп айтуу кыйын. Эгерде лифт оңдоп атып, ага чыкканга болбойт деген белги коюп койгондон кийин деле болбой эле бейбаштык кылып чыгып кетсе, анда алар өздөрүнө кылган болот, эч кандай талап кыла албайт. Бирок иштеп атат деп адамдар тыйылбастан туруп эле кадимкидей чыгып алып туруп, ошого карабастан лифттин жетекчилигинин шалаакылыгынан улам түшүп кетип адамдар өлүп калып, кокустан болуп калса, анда ошол шартнамага жазылган тартипте иш жүрүш керек болот, урматтуу бир тууганым. Жөн эле кийинип намаз окуса болобу дейт. Жөн эле кийинип дегенде кандай скөлдө сууга түшкөндө жанагыда плав кичемби же болбосо эмне менен деген сөз. Намаздын өзүнүн шарттары бар, парздары бар. Парздарынын бири сатыр аврат деген болот. Аял кишинин кулагы, мойну, тамагы көрүнбөш керек. Ошол башына жоолук салынып, жең узун, этеги узун кийип намаз окуш керек. Эркектин киндиги менен теси көрүнбөш керек. Анан дырдай жылаңач болуп алып же болбосо бир шорта менен эле намаз окуй бере турган бул оюнчук эмес. Бул деген намаз, бул адамдын Кудай менен болгон байланышы адептүү болуш керек. Президент чакырып калса, адам канча санып барат. Таппаган кийимин таап, кошунасын сурап, үтүктөп түнү менен шымдын кыры чыкпай калса, ичине жанагыдай кир самын, жанагыдай хозяйственный мыло менен сүрүп, кырын чыгарып, 3 жолу үтүктөп андан кийин барасың. Намаз окуганда адамдар уктап атып жанагыдай бир өзүнүн пижамасы менен окуй берген бир акмак абис адамдарда андай болбош керек. Намаздын адеби, тартиби болуш керек. Намаз окулганда адамдар жакшы кийимин кийиш керек. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат: "Хузу зинатакум инда кулли масжидин". Бир намаз окуганда жасалгаңарды алып кийип намаз окугула деп пайгамбарыбыз алейхиссаламга жана бүтүндөй үммөткө мына ушундайча Аллах таала буйрук берген. Ассаламу алейкум. Суу жана сууну сыйлоо жөнүндө айтып бериңизчи. Мен ушул суу жөнүндө сөз болгондо Меккеде окуп жүргөн учурубузда бир жолу бизге баяндама жазгыла суу жөнүндө деген берсе, элдин бардыгы жазыптыр: суу өмүрдүн булагы, суу деген ушундай тазаланабыз, суу деген жуунабыз, суу деген ичебиз, суу болбосо өлүп калабыз, кокуй жайында сууга түшөбүз, ага деген ушундай деп жазыптыр дагы. Анан бирок эч ким жазбаптыр. Ошол суу менен даарат алып, биз арууланып Кудайга жакындайбыз деген сөз жазбаптыр да. Анан устаз ошого Баракат деген устаз атайын бир мындай бир эскертме берген: "Эмне үчүн силер мусулмандар ушуну жазганга мындай көңүл бурбадыңар" деп. Чындыгында суу биз үчүн өмүрдүн булагы, суу биз үчүн кан, суу биз үчүн өтө байлык. Ошондуктан муну сурап кылбоо керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Эгерде бир адам агын суунун жанында болсо дагы даарат алганда ысырап кылбастан сууну ысырап кылбастан даарат алсын" дейт. Анткени иннаху ла юхиббул мусрифин, албетте Аллах таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Ошондуктан мына кээ бир адамдар бар, суулардын жанагыдай бир 20 сомдук крайник бурагычты алып койгондон зеригип, ошол кышы бою мына ушул суу шырылдап агып турат. Мына ушул адамдар кыяматта жооп берет. Кыяматта жооп берет бул адамдар. Мен ошол Көкжар жаңы конушунда турам. Ошол жерде кээде кетип атып, кээ бир адамдардын жыл бою суу сагып тургандыгын көрөм. Айтайын дейсиң, кээде адам таппай каласың. Эртең менен жумушка кетет, кайра кечинде келет. Ошентип олтуруп жыл бою суусун агызып койгондагы адамдар бар. Албетте бул туура эмес. Сууну ысырап кылбоо керек. Эгерде ысырап кыла турган болсок, алтынды, күмүштү, акчаны ысырап кылгандай эле кыяматта бул маселеге биз жооп беребиз, урматтуу бир туугандар. Жазалма бойго бүтүрүү шарият кандай карайт дейт? Жазалма эмес, жасалма сы менен жазылыш керек. Таласта, ысык көлдө зы деп айткан менен, бирок ал сы жасалма болуш керек. Анан
Al mesele boyunca gerde janağı nikeli jubayların ortasında ayaldın jatınında bir mesele olup je bir erkektin uruktuğu suyuğurak bolup janğı gelişpey kalsanda oşol ajırашıp ketu korkunucu bolsa gana oşol nikeli güyösün uruktuğunu alıp nikesindeki ayaldın jatınına salıp oşondan törösü olup bирок bazarga barıp janagıday bir banktan ele bir özüň tanıbagan bilbegen biron uruktuğun satıp alıp gelip degi jem alıp kelgende anan jatınına salıp alıp tuup koya turgan al albatta aram bul zina bolot şariatта bu nersege tıyıu salınat. Bul boyunca baktıllıktın formulası degen bizdin kitebimizde karın ene kaygısı degen atayın bir makala yazılgan. Oşonu okusanız bunu çeçmelep bilesiz. Urmatlı bir tuğandar Play Market degen internet atayın şunday bir bazar var. Play Market'te baktıllıktın formulası degen bizdin kitebimiz jana şonday ele Hakikat Yolu degen kitebimiz toluk boydan janagıday elektronik variantı kirgizilgen. İnternetten girip Play Market'ten mına uşul iki kitep dizdep tabi okusanız bolot. Andan sırtkары bugünkü mına su elek muzda elek жаңа bir жаңылык Kırgızstandagı namaz wagtlary degen wagt girip mına uşul Play Market'ten girip göçürüp alsanız her günkü namazdı oblustar menen Жети Duvandın bardyk oblustarındagı wagtlar menen oşol Kırgızstanda namaz wagtlary degen programma Nasat Mediadagı atayın bizdin bir tuğandarыбыз sizlerge kızmat kılıştı. Oşonu bir göçürüp algandan keyin al saat siyaktı bolup tura beret dagı hiç kандай internet keregi jok. Telefonunuzdan 5 mal namaz wagt Duvandın wagtlary menen 2015 kalendary kirgizilgen. Mına uşul mümkünçülükten paydalanyp namazlarыңарды tuura okuganga hareket kılыңızlar dep aytmakçymyn. Mahırды түшүндүрүp beriňizçi. Mahır boyunca çındığında Kırgızça kalın, Arap dilinde mahır. Anan köp adamlar ököneki baş karap mına geçöөгө çıkkan Umma degen jurnalda Kadir Malikov degen elçilagan alımımız aytat, doktor Kadir. Kalın degen kalın, mahır degen mahır deyet. Mahır kızga verilt, kalın atenege verilet. Bul toora emes masele. Bul men aytatilem toora emes masele. Antkeni şariatыбызda alımdын moynundagy mildet karapayım adamlar kılıp atkan işti mümkün boluşunça şariatka toora dep düşüngөнгө hareket kılış gerek. A şariatta nike sebebinden erkek taraftan ayal tarafka bir ile kalın verilet, bir ile mahır verilet. Andan başka yok. Anan kalındı bölök eseptep, mahırdı bölök eseptesek, anda mahır şariatlı olup, kalın şariatsız bolup kalat. Süt hakkı, emçek hakkı, ene hakkı, başka aytor kız tarafka berilgen nersenin bardığın mahırdan eseptey turgan bolsok, oşonda bizdin yaşoğuz şariatlı bolgon bolot. Anan kız mahır degen sep jasap, kalın degen sep jasap berүү üçün atenege berilgen nerse dağı, alemi mahır degen kızın özüne berilgende жазганdığı bu toora emes. Kalın degen mahır degen kalın ekö bir nerse şariatta erkek taraftan ayal tarafka nike sebebinden berilgen nersenin bardığı mahır dep eseptelet. Anın kırgızçası kalın. Alemi sep berүү mildettүү emes. Sep berүү mildettүү emes. Atenesi kaalasa sep koşup bersin, kaalabasa koşup berbesin. Dagı bir en çoň akmakçılık, oşol gelin menen güýö bal ajırашıp kete turgan bolsa, kokustan gelindin kızdın özün sevi bolgon bolsa, men kalın bergenmin, mahır bergenmin dep oşol septi alıp kalgan uçurlary var. Albatta bul toora emes. Al kızdın sevi, kızdın özünün mençigi. Atası kaalasa beret, kaalabasa berbeyt. Egerde kızdın sevi bolsa, al kız oşol septi özü kalaganda jumşayt. Ajırашıp ketken günde kızdın kayın jurtu biz kalın bergenmiz dep alıp kalgan tapta hukugu jok. Alıp kalgan bolsa bul aram dep eseptelet. Assalamu aleykum. Balаны 1,5 yaşta emçekten çıgarsa enege akirette surak bolovu. Ova akirette enege dağ surak bolot. Antkeni balanın hukugu 2 yaşka çeyin emçek emü je 2,5 yaşka çeyin. Andan aşkanı aram bolot. Alem andan erte çıgargan egerde eneninden soluğuna oor ziyan gele turgan bolup je başka bir sebeplerine ulan bolsa bir jön bирок jön ele figuramı saktayım işke çıgışım gerek je palan tükünde olturup emçekten çıgarıp koysa albatta bul balanın akısın berbe koygan bolup ene dagı ata dagı şuga sebepkir bolup eseptelet. Ayaldar namazda oğuzun kıymıldatpay içinde kupiya okusa da jarayby jok. Ayaldağı erkekdagi kupiya namazlarda oğuzun kıymıldat okusu gerek, bирок ünün başkalarga uğuzu mildettүү emes urmattуу bir tuğanım. Assalamu aleykum. Zekten kutuça belek aldım aram emespi? Zekke köýgө çıksam bolobu deyit. Zek degen söz bul türmödө jatkan adam degen söz.
Әлбетте алардагы адам адашып түшүп калганы бар, зордук болуп түшүп калганы бар, түрмөгө түшкөн болсо эле бардыгы акмак болуп кетти деген сөз эмес. Кээде жакшы адамдар түшүп калып акмактын бардыгы түрмөнүн сыртында калгандагы болуп калышы ыктымалы бар. Ошондуктан белек алганга, белек бергенге эч кандай зыяны тийбейт. Анан түрмөдө жаткан адамга турмушка чыксам болобу деп урматтуу бир тууганым өзүң карап көргүн, анын туугандарын карап көргүн. Анткени кээ бир учурда ошол түрмөгө түшүп калган бир туугандарыбыз кээ бир аялдарга үйлөнүп никелеп алгандан кийин ага грузит этип, сен мындай алып келесиң, тигиндей алып келесиң деп кыйнап коркутуп, анан аны кулдай кылып алгандары бар да. Аны мен өз көзүм менен көрдүм. Кээ бир адамдар бар, эгерде жок сен мени кыйнап койдуң, мен сага турмушка чыгам дедиң элең, мени алдап коюпсуң, сен дагы 10 жыл жатат экенсиң, а мен сени 10 жылга чейин бага албайм, өзүм кыйналып атам, мени баксын деген бир эркекке тиейин деген элем десе, анда мен сени өлтүртүп коем, антип коем, минтип коем деп коркуткандагы бир туугандар бар. Урматтуу бир туугандарым, албетте түрмөгө түшүп калганда тагдырдан болгон маселе. Эркек адам, аял киши түрмөгө түшүп калган болсо, дуа кылсын, Кудайым жакшыга чыгарган болсун. Бирок эркиндиктеги адамдарды, айрыкча эркек кишилер аялдарды кыйнаганы бул туура эмес. Сенин дагы апаң бар, эжең бар, балким кызың бардыр. Ошондуктан алып туруп тамеки алып келесиң, башка алып келесиң деп 10 жылдап, 20 жылдап кыйнап, андан кийин чыгып алып дагы кыйнап, керек болсо өлтүрүп койгонго чейин барган учурлар бар. Кудай таалам сактасын. Антип адамдарга зомбулук, зордулук кылган таптакыр туура эмес, урматтуу бир тууганым. Саламатсызбы, уул төрөбөйсүң дегенге кандай карайсыз дейт Нурила. Урматтуу Нурила, эми уул төрөбөйсүң дегенде ошол уулду эркек өзү биринчи төрөш керек да. Анан эркек төрөсө катын төрөйт. Аны катын өзү барып күлгө онап тууп ала турган болсо анда бир жөн эле. Sizge Allah razı olsun, bizge dua kılıp koyunuzçu deyit. Kuday Taalam ıntımak bersin, iyilik bersin, eki dünya şermende kılvasın. Kuday Taalam degel uşul ekranda qarap oturgan, uşul ekranды gütkön her bir musulman bir tuğanımızın übülösüne ıntımak, adalı rızkı, tokçuluk, beypilçilik bersin. Kuday Taalam uruşturvasın, baktullardan kılgan bolsun. Bardık dilegen tileklerimizi Kuday Taalam kabul kılgan bolsun. Amin. Ya Rabbel Alemin. Canazada but giyimli çeşpe okusa bolovu. Etiyat peşim namazı cumadan keyin okulavı deyt. Egerde but giyimdi, negizile but giyim janaza namaz bu, jön namaz bu. Egerde jaman netse jukpagan taza olsa but giyimenen okuy verse bolot. Paygambarыбыз but giyimenen okugan. Janazada ele mına oşonday. Birok egerde but giyim daratkanaga kirip başka bir nerse jugup kala turgan bolsa, andan keyin toprak menen basılıp janaga nerse ketip kalbagan bolsa, anda çeşip okuş kerek. Eger андай emes bolsa, anda but giyimenen okusa jaray beret. Alem etiyat peşim namazı bu Şafii mazhab menen Hanafi mazhabtın mutaahhirlerinde var. Cumanın şartları toluk bolbay kaldı o degen şekten bolgonda şekten çıkıp ketүү üçün yakinge jetүү maksatında etiyat peşim okulgany aytılır. Bul boyunca Mullali Qari Mirqat'ta, andan sırtkarı Halabi Kabir Münyatul Musallinin şarhında, andan sırtkarı şöyle Fathu Babil İnaya'da aytır mutavalatlarda bul aytılıngandığı kengiri malum. Alemi Hanbali mazhab Maliki mazhabda mınday mesele zikir kılıngan emes. Jüröktü kantip kötöröt, kampirlerge barsa bolovu deyt. Kempirlerge barsa bolot, oşol düşüp kalgan bolsa kolu menen karmap salmaktap götörüp koyot. Antkeni oşol çözülüp kalı jana başka bir nerse boluş ordundan kozgolup kalış ıhtimalı var. Anı hiç kanday tuğra emес dep aytuunun keregi jok. Oşol kempirlerge barsa, oşol kempirler özleri kötörüp beret, anı öközün sıra olturbayt. Tokmoktogu meçitlerde bayandı, dungança ötüşöt, kırgızlar düşünbey kalat uşul tuğravı deyt. Elbette oşol jamaattagı kança adamdardın köpçülügü düşüngön tilde süйлөш керек dagı. Anan azçılık adam bolsa alardın da tilinde aytkan hareket kılgan jakşı. Misal üçün mına Kimsanbay ajыбыз özünün meçitinde kırgızça aytıp anan eteginde orusça dagı bayan kılıp koşup koydu. Şol sayaktu egerde dungandar köp bolsa dungança aytı, anan eteginde kırgızça koşkondugu makul. Birok oşol adamlar karap durup oşol tilde kaysyl tilde bayan aytılap turgan meçitke karap oşol meçitke bargandığı dagı makul. Anan kırgızça bilbegen dungandar bolsalarga kırgızça ayta berse bular cumadagı maseleden düşünbey kalуу ıhtimalı dagı var. Farz namazlarda sajdada dua kılsa bolovu jok, al nafil namazlarda sajdada dua kılsa bolot. Al emi farz namazlarda sajdada sajda duası menen gana çektelүү mildettүү bolot. Assalamu aleykum usta, şeriatta bala je kız bagıp alуунун jolun aytıp beresizbi? Kız bakkan atasına na mahram bolovu deyt. Egerde bul albatta sooптуу iş.
жетим балдарды багып алган, кароосуз калган балдарды багып алган. Ал эми кыз бала багып алган учурда ошол атасына намахрам болуп калат эгерде кыз ошол эмчек эмбесе. Мисалы үчүн ошол кыз багып алган учурда 2,5 жашка чейин, 2 жашка чейин ошол кызды ошол багып алган эркектин бир тууган карындашы же бир тууган эжеси эмиссе, анда ошонун бир тууган жанагыдай бир тууганын баласындай бир тууган таяке болуп махрам болуп калат да. Ошондой эле эркек бала багып алса, ошол багып алган аялга дагы намахрам болуп калат, бирок ошол аял өзү эмесе же аялдын бир тууган эже сиңдилер эмизип койгон болсо бир тууган таяже болуп калат. Деги эле ушундай болгон учурда, мисалы үчүн мага келе турган болсоңуз, кыз бала багып алсаңыз, анда эркек тараптагы кайсыл аялдардын сүтү бар, келинimин сүтү бар, карындашымдын сүтү бар, мындай деп сүтү бар аялдарды алып келсеңиз, аттарын жазып, тууганчылыгын жазып, мен тактап берем. Муну аялды эмизе турган болсоңор, ошондо ошол кыз силерге намахрам эмес, махрам болуп калат, тууган болуп калат деп баяндап берем. Бирок бул жерден так баяндашым кыйыныраак болот. Ассаламу алейкум. Казан шаарынан басылып чыккан Куранды окуп турса болобу? Албетте болот. Биздин элибизде өтө көп таркалган нуска ошол Казан басмасы, ал эмес Мадина Мунавварадан чыгып аткан Курандардын дагы түпкүлүгү ошол Казан басмага таркалат. Абдуллазиз Абдулфаттах Кари деген ошол Мадина Куран басмаканасынын биринчи директорлорунун бири ошол Казан басма Курандан Мадина басмасын чыгарышкан. Анан азыр мен жанагы эски китептер журтубузда болсо алып келгил, ошолорду карап, атайын китепканага коюп, эл пайдалансын деп айтып атканда, көбүнесе элибиз Казан басма Куран алып келет. Жок, Куран Каримдер үйүңөрдө калгандыгы макул. Бизге андан башка фыкых боюнча, хадис боюнча, акыйда боюнча же кол жазма китептер боло турган болсо, ошолорду алып келсеңиздер, биз кабыл алып китепканага коюп, анан атайын бир жалпы эл кире турган китепкана негиздесек, ошого өзүмдүн китептерим бардыгын берсем, анан ошону эл пайдаланса деген бир аруу тилек менен ошондой кылып атабыз туугандарым. Дагы деле эшигибиз ачык, китептерди алып келип бериңиздер. Биз кабыл кылабыз, үйдө жөн эле жатчаң басып кетпесин. Ошол китеп окуган ата бабаларыңызга, туугандарыңызга, сизге дагы сообу жетип турсун деп мен айтмакчымын. Күйөөсү намаз окуса, аялы спирт ичимдик ичсе, бир төшөктө жатса болобу же аял намаз окуп күйөөсү ичип бирге жатууга болобу? Албетте боло берет. Ошого жараша сообун алат. Анткени бул кыйын маселе болуп турат. Ошого карабастан ажырашам дебесин, дуа кылсын, иншалла бардыгы өзүнүн ордуна келет деген үмүттөмүн. Аял эркекти урса болобу? Эркек аял турганга дагы болбойт, ошондой эле аял эркек турганга дагы болбойт. Бул деген жакшы эмес, бул шермендечилик. Бирок эркек аялды катты уруп атса, анда аял өзүн коргонуу максатында анын өзүн дагы уруп койгон болсо, анда уруксат берилет, өзүн коргонуу максатында гана. Бирок уктап аткан жеринен басак алып тепкелеп кое турган болсо, албетте бул чоң шермендечилик. Малды бычса болобу? Жана бычылган малдын эти адалбы? Малды бычса дагы болот, бычылган этти дагы адал. Бул боюнча китептердин баарында айтылган. Мисалы үчүн Ал-Хадия Ал-Алаия деген Ибн Абидиндин небересинин китебинде малды бычса болот. Жана бычылган малдын эти бычылбаган малдын этине караганда тазараак деп айтылган жери дагы бар. Пайгамбар аркылуу тавассул кылса болобу? Болот. Пайгамбарыбыз тирүүсүндө тавассул кылганга биз дагы ахли сүннат вал жамаат салафилер дагы ынтымак. Ал эми пайгамбар өтүп кеткенден кийинки абалына тавассул кылса болобу дегенде, биз ахли сүннат вал жамаат аш'ари матуридилер болот деп билсек, салафи туугандарыбыз болбойт деп талаш мына ушул жерден башталат. Жусуп Баласагын бабабыздын Кут билим деген китебинин башында Аллах Тааланы сыпаттап келип, ошол Аллах Тааланын пайгамбарынын тавассул кылган жерин көркөм баяндап кеткен деп айтсак, анткени Орто Азия, Баласагын, азыркы Токмок турган жердин бардыгы, Кашкар турган жердин бардыгы Матуриди акыйдасында, ахли сүннат вал жамаат акыйдасында болгон. Ошол себептен ошол тавассулга уруксат беришкен. Бул албетте имам Каусаридин, имам Гавижидин жана башка көптөгөн адамдардын бул жөнүндө эмгектер жазылган. Биз да ушул боюнча көп маалыматтар топтоп даярдап койгонбуз. Балким күндөрдүн бир күнүндө жарыкка чыгып калар деген үмүттөбүз. Башка каналдарга качан чыга баштайсыз? Сизге жана үй бүлөңүзгө ден соолук каалайбыз дейт. Ден соолук дегенде жанагы бул ден сияпин деген үчүн жазылат. Ал эми ден соолук дегенде оң жазылат да. Анан туугандарым башка каналга мына эртең насип кылса 20 мартта
martda 7 kanalga чыгам, насип кылса, saat 8-ден 9-га чейин. Ал эми 19 мартта 5 намазынан кийин Базар Коргондо Актайлак ата мечитинде сабак болот. Бардык Ноокен Базар Коргон сузактык мусулмандарды ошол жерге келип сабак угуп кетүүгө чакырам. Ал жерде Ханафи маскабы туурасында, маскаптын келип чыгуу тарыхы туурасында сөз болот. Ал эми жума күнү saat ошол 9:30 Жалал-Абад шаарында, азырынча менде дарек такталган жок, ошол университеттин окуу жайларынын студенттерине арналган атайын лекция болот 9:30 Жалал-Абад шаарында. Андан кийин saat 12:30-дан 1:30-га чейин 1 саат убакыт Көкжаңак шаарында ошол Борбордук мечитте атайын баян болуп, андан кийин ошол эле күнү saat 4-төн 6-га чейин Бактагы мечитте, Wilkson паркындагы мечитте акыйда такабеден сабак болуп Жалал-Абад шаарында. Ал эми saat 8-ден 9-га чейин 7 каналда сабак болот. Ошого келип катышып угуп кетүүңүздөрдү эгер каалоочулар болсо мен белги берип чакырар элем. Ал эми андан башка жерлерге азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Кудай таала мына ушул берген Манас жаңырыгына да Кудай таалам күч кубат берсин. Азыркы учурда жанагыдай бир санариптик системага өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп турган учурда Кудай таалам эбептен себеп кылып, ошону кармап жетелеп келаткан ажекебизге Темирбек Токтогазиевге Кудайым күч кубат берсин деп мен дуа тилек кылат элем. Анткени Манас жаңырыгында телеканалдын санариптик системага өтүп бүтүндөй ааламга мына ушул жакшы бир берүүлөрдү берүүсү бул Кудайга жага турган иш. Кудай таалам иншалла кургойбойт деп үмүт кылам. Ассаламу алейкум. Норуз менен Кудайды бирге өткөрсө болобу? Жок, Кудай деген бул шариятыбызда бар. Анткени бул садака, бул деген эхсан. Ал эми Норуз мусулмандар үчүн бул майрам эмес. Урматтуу бир тууганым, бул жөнүндө ошол макалаларым бар менин. Норуз деген жөнүндө бактылык формуласында айтылган. Азыр интернет булактарында, Facebooктун бардыгында ошол бир канча илгери жазылган макала актуалдуулугун жоготкон жок. Кыяматка чейин боло берет дейм. Ошол жерде далилдер менен айтылган Норуз ошол отко сыйынгандарды майрам экендиги туурасында эч кандай кыргыздарга же мусулманчылыкка таптакыр тиешеси жок майрам. Ассаламу алейкум устаз, сиздин номериңизди сурайын дедим элем. Сураныч маселем бар эле дейт. Номурду бергеним менен ага мен көп жооп бере албайм, бирок шагыңыз сынбасын, айтыңыз, жазыңыз 0794 85 83. Анан бирок урматтуу бир тууган, илгертеден адамдар илим сураганда ат арытып, жол карытып, анан айлык жолдон келип бирөөз маселе сурап кетчеле. Мен сизге бир маселе айтып берейин. Имам Ахмад Иракта жашап туруп, анан Йемендеги Санаа деген жерге Абдурразак деген имамдан маселе уккан жөнөп, анан жолдо ажылык убакыт болуп, Меккеде ажылык кылып жүрсө, имам Абдурразак келип калган экен. Анан дос айтты: Ахмад, сен дагы канча күн жүрүп барышың керек? Имам Абдуразак өзү келип калыптыр. Сен ушул жерден сурап албайсыңбы дегенде, жок деди. Пайгамбардын бир хадисин угуу үчүн мен канча айлык жол менен барып Йеменден сурап келем деди. Азыр ушундай аялы чызылдат эт кууруп атса, баласы менен кыз чачташ мушташып атса, бутун асып коюп, ажеке мына деп бир некени телефондон сурап, илим антип сура албайт. Илимге адам келип астык олтуруп, урмат кылып сыйлагандан кийин суралат тууганым. Телефон деген балия чыкты, адамдын бардыгы телефондон бардыгын билип алгандай болбойт, андай болбойт. Ошон үчүн телефондо маселен бар дебестен, каадаланбастан, боюн көтөрбөстөн, кебириңи сындырып, кичине бутуң иштетип, акчаңы коротуп, курбанчылык кылып, келип тизе өгүп сурасаң, ошондо алган илимиң береке болот, саң ошондо урматтуу бир тууганым сооп болот. Биз анда Меккеге эмне окуганы бардык? Интернеттен карап отуруп эле сабак алып алсак болот дейт эле. Жок, андай эмес. Ошол жерге басып барганын өзүндө илимдин берекети болот. Алымдарды урматташ керек, сыйлаш керек. Ал чарчап отурган болсо, үйүндө тамак жеп отурган болсо, үйүнө чейин кирип барасың. Саат 12-де телефон чалат. Эмне болду? Ушуну сурайын дедим элем. Саат 2-де телефон чалат. Молдонун дагы аялы бар, анын дагы баласы бар, анын дагы тиричилиги бар. Ана сага жооп бериз, качан анын балдары төрөлүп, качан тамагын жеш керек болот, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн келгиле, алымдарыбызды урматтаганды, сыйлаганды билелик, анда деп сизди кылбайлык. Ошентип биздин бүгүнкү сабагыбыз дагы акырына жетип келди. Кудай таалам ушул жерден экрандан көрүп отурган бардык мусулман бир туугандардын бардыгын ырайымын алган болсун. Кудай таалам ажырашып кеткендерди жараштырсын, таарынышкандар табыштырсын, арам оокатта жүргөндөргө адал оокат берсин, эки дүйнө шерменде кылбасын, үй жокторго үй берсин, уулу жокторго уул берсин, кыз жокторго кыз берсин. Кудай таалам уяты жокторго уят берген болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кыяматта пайгамбар алейхиссалам шапаатынан бар насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.